Dear students, exercise 1.14 પહેલાં આપણે સમ રીડ કરીએ અને દેન આફ્ટર આપણે એની કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીએ. જોઈએ સિમ્પલ જ છે બિકોઝ એક્સરસાઇઝ 1.11, 1.12, 1.13 ત્રણે ત્રણ એક્સરસાઇઝ આના રિલેટેડ જ છે. આ 14 એક્સરસાઇઝ નવી એટલે જનરેટ કરી બિકોઝ તમને બંને જે મેથડ છે એ ઇક્વલ થઈ જાય અને તમે કેવી રીતે બંનેને ગણી શકો એ 5 માર્ક્સ માટે આવી શકે. Please read the sum. Construct the index number by using total expenditure method and also the family budget from the following data. Okay? Total expenditure method and family budget. See, આપણે જોઈએ અહીંયા સુધી તમારે ક્વેશ્ચન્સ છે. આ બધું તો કેલ્ક્યુલેશન્સ છે પણ અહીંયા સુધી છે. સો એને કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. 2000 and 2005. So 2000 is a base year and 2005 is a current year. Quantity of the base year, that's called Q0, and price of the base year, that's called P0. Same as quantity of the price of the current year, that's called P1. Okay, fine. Now total expenditure method. બે મેથડ કરવાની છે, ટોટલ એક્સપેન્ડિચર અને ફેમિલી બજેટ. સી ટોટલ એક્સપેન્ડિચર મેથડ બે રીતે થાય, લાસ્ટ પેયર और पासे. આપણે જોવાનું કે ક્યારે લાસ્ટ પેર ને ક્યારે પાસે થાય. તો આપણે નોટ ડાઉન કરાવ્યું છે કે when they given the quantity of the base year you have to follow last pair method. Okay, so 2000 ની quantity actually it means Q0, they given Q0, so you has to use last pair method in a total expenditure method. એટલે IL find out કરવાનો હોય. So formula of IL is P1 P0 Q0 divided into 100. Okay, એટલે પહેલા શું શોધવાનું? P1 Q0 P1 Q0 means P1 into Q0. So P1 is 6 and Q0 is 30. 6 into 30 180. 8.4 into 8 67.2. 12 into 5 60. 40 into 60. So કેટલા આવ્યા? 709.2 divided by હવે P0 Q0 એટલે P0 પણ આંકડો છે Q0 બી 4 into 30 120. 6 into 8 48. 5 into 5 25. 25 into 4 100. So 403. 709.2 divided by 403 into 100. So answer is 175.98. It's the answer of total expenditure method. Okay, so a best block by answer. Now second, family budget index. Family budget index means IW divided by W. So first off you has to find I and then after multiply with W. Okay, so I, what is the formula of I? P1 divided by P0 into 100. P1 means 6, P0 means 4. 6 by 4 into 100, 150. P1 means 8.4 divided by 6 into 100, 140. P1 means 12 divided by 5 into 100, 240. So I. Okay. Now W, because we need IW. I into W. So the formula of W is P0 Q0. So no need to find W because you have already P0 and Q0. When you using the last pair method, you find P0 and Q0. So instead of P0 Q0, you can mention as a W. Okay. So W means P0 Q0. So which block is already given? 120 divided by 150, 148 divided by 140. 25 divided by 2, so 70,920. Now W 403. So answer is 175.98. In a 99% of cases, answer will be same. In a 99% of the cases, not 100. Okay? સમજ પડે છે? એટલે ઇન શોર્ટ આમાં આ કંઈ નથી કહ્યું. એક્સરસાઇઝ 1.12 અને 1.13 સોરી 1.11 અને 1.13 ને મિક્સ કરી દીધી અને તમને આ રીતે એક નવી એક્સરસાઇઝ બની ગઈ.
ખ્યાલ આવે છે ને? એટલે આ લાસ્ટ ટોટલ એક્સપેન્ડિચર મેથડ જોયું અને આટલી તમારી વેલ્યુ છે. એકવાર જોઈ લો પછી પાછો બીજો સમ આપણે જોઈ લઈએ. ફાઇન, સમજ પડી ગઈ ને? એટલે આ રીતે બંને મેથડ આપણે યુઝ થાય. નાઉ another sum એમાં construct the index number by using total expenditure method and also family budget method from the following data: items, unit, quantity and quantity of the 2013 and price of the 2013 and also the price of the 2015. In this sum also they given price quantity of the base year. So in a total expenditure method you has to follow last year method. Okay, what is the new things? So they given the block of unit. Whenever they given the block of unit, first of all you have to convert all the details in a manners of unit. Okay, so તમારે યુનિટમાં બધાને કન્વર્ટ કરવાનું છે અને બધાને કન્વર્ટ કરજો અને ધેન આફ્ટર પછી આ બંને રીતે કરવાનું છે. એટલે એક નવી વસ્તુ એડિશનલ છે. ક્લિયર થાય છે ને કોન્સેપ્ટ? બરાબર? કશું ના સમજ પડે તો પૂછજો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે આમાં મેં તમને આન્સર લખાવ્યો નથી. એ આન્સર જાણી જોઈને નથી લખાવ્યો બીકોઝ એટલા માટે કે તમે આ સમ જાતે કરો. જાતે કરશો એટલે તમારા 4 એક્સરસાઇઝ એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બરાબર છે? આમાં બધા જ પોઈન્ટ આવી જતા છે. સો તમને તો ખબર છે કે કેવી રીતે મારો આન્સર આવશે બીકોઝ જ્યારે તમારે બંનેની વેલ્યુ સિમિલર આવશે 99% કેસીસમાં ટોટલ એક્સપેન્ડિચર મેથડ અને ફેમિલી બજેટમાં બંનેમાં તમારી વેલ્યુ જો સરખી આવી તો તમને ખબર પડી જશે ઇઝીલી કે ભાઈ હા મારો સમ આ રીતે જ સાચો છે. ઓકે, સો ટેલી તો તમારું થઈ જવાનું છે. એટલે એ રીતે તમારે આ સમ આપણે કરવાનો છે. સમજ પડી? કશોય ના સમજ પડે તો તમે ફોન કરજો અને આ રીતે જરા જોઈ લેજો. મેઇન વસ્તુ એ છે કે કન્વર્ટ કરતાં આવડવું જોઈએ અને આમાં કન્વર્ટ કરવાનું પછી બહુ મોટું નથી બીકોઝ ઓલરેડી ક્વિન્ટલ છે જે આપણે ઓલરેડી મેઝરમેન્ટ તો આપણે જોયું છે. ધેન આફ્ટર કેજી છે, 20 કેજી છે, 20 કેજી છે અને કેજી છે. સો બે જ સમ છે. આ સમ એકચ્યુઅલી મોટા સમમાં આવે છે. આ એક્સરસાઇઝને પણ તમે આઈએમપી કરી નાખજો. ઓકે, અનધર થિંગ દેટ કે હવે આપણે તમારી ટેસ્ટ લેશું. ટેસ્ટમાં આપણે એવી રીતે કરીશું કે તમને જોઈએ 3-4 સમ કે કેવી રીતે અમે પેપર સેટ કરીએ છીએ બીકોઝ યુ નો દેટ કે આ ઇટ્સ અ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ એન્ડ દેર વેર મેની ચેલેન્જીસ કે કેવી રીતે આપણે એને પેલું કરીએ છીએ બટ વી આર ડુઈંગ બેસ્ટ ફોર યુ. ઓકે, સો અત્યારે પણ અમે સર્ચ કરતા જ છે બરાબર, પણ હવે પછી પાછું જોઈએ કેવી રીતે. બધા જ સ્ટુડન્ટ્સને ઇટ્સ માય હાર્ડલી રિક્વેસ્ટ, એકદમ દિલથી તમને કહું છું કે બધા જ વિડીયો જોજો બીકોઝ એટલું યાદ રાખજો કે આ એકવાર ચલાવ્યા પછી પાછું, કારણ કે બીકોઝ સર્કમટાઇમ્સ એવરી ડે તમે જોવો છો કે એવરી ડે સર્કમટાઇમ્સ COVID-19ના કારણે બદલાય છે. સો આપણે આમાં કેટલું કરી શકીએ, કેવી રીતે કરી શકીએ કે વી ઓલ નીડ યોર સપોર્ટ. એન્ડ તમારે આ વિડીયો ખાલી જોવાના છે અને તમને નહીં સમજ પડે તો. અને બીજી વસ્તુ કે તમે જે નોટ બનાવી છે એમાં જ આ લખવાનું છે, એ જ સિસ્ટમ પ્રમાણે જ તમને હું કરાવી રહ્યો છું. એટલે એમાં દેર ઇઝ નો ચેન્જ એટ ઓલ. ઓકે, તમે જે રીતે ગણતા છે એ રીતે જ દાખલો તમારે બધા જ સમ કરવાના છે. અને આપણે એક્સરસાઇઝ તમારી આપણી 11th મેથડ તમને ખબર જ છે, એ પ્રકારે જ આપણે આ બધું કરતા છે. એટલે તમારી નોટ પણ જે દિવસે ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ડે ઓફ સ્કૂલ આઈ વિલ ચેક યોર ઓલ નોટબુક્સ. ઓકે, એટલે તમારી બધાની નોટબુક ચેક કરીશ, બધા જ એક્સરસાઇઝ થ્રુ સમ લખાયેલા હોવા જોઈએ. એન્ડ ડોન્ટ ફર્ગેટ ટુ રાઇટ અ ક્વેશ્ચન. બધામાં જ ક્વેશ્ચન તમારે લખવાના મસ્ટ બી. ઇટ્સ અ કમ્પલસરી. ઓકે,
કોઈ પણમાં ચેન્જ થશે નહીં. તમારે બધાના ક્વેશ્ચન લખવાના અને ધેન આફ્ટર જે રીતે આપણે 11થમાં નોટબુક બનાવી છે એ જ રીતે તમારે આમાં કન્ટિન્યુ કરવાની છે. બરાબર છે? સો સી યુ સૂન. મળીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.